رہا ہوں. آج میں قلم لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو ماضی میں لگا کے اس سے کامیابی سے ہمکنار ہوا ہوں, اور انشاءاللہ العزیز آج میں پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بلکہ موسمی کا یہ ہمارا درخت ہے, بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پھل اس میں کافی لگے ہوئے ہیں. ایک یہ پھل ہے, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں دیکھیں ایک شاخ کے اندر 5 پھل ہے, یہاں 2 پھل ہے. تو اس طرح تقریباً 25-30 پھل اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہ درخت بہت چھوٹا سا, اس کا پورا تنا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا دبلا پتلا سا تنا ہے اور چھوٹا سا درخت ہے, لیکن اس میں 25-30 پھل اللہ کے فضل و کرم سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا زبردست پھل ہے اور اتنا خوش ذائقہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب میں اس کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں نے ایک شاخ کا انتخاب کیا ہے, یہ پینسل سے قدرے موٹا ہے ذرا سا. اب میں اس میں ایروویلا جیل لگا رہا ہوں. پوری مکمل کارروائی دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اس وجہ سے میں نے چھیل کے پہلے ہی سے رکھا ہے. اب یہ ایروویلا جیل اس میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں فنگس نہ لگے. ایروویلا جیل کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پہ ناریل کا برادہ یعنی کوکوپیڈ, ناریل کا برادہ سے مراد اس کے چھلکے کا جو برادہ ہے, یہاں میں نے پانی سے بھگو کے رکھ دیا ہے. یہ ہمارے پاس ٹیشو پیپر ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں گرافٹنگ ٹیپ ہے اور یہ یہاں پہ ڈوری بھی ہے. تو جب جس کی ضرورت پڑے گی اس کو میں اسے استعمال کروں گا. وہ کہ اس طرح آپ اس کو لگانے کے بعد جب تک آپ اس کو ٹیپنگ نہیں کریں گے یہاں اس کو لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ٹیشو پیپر اس لیے کہ اس کے اندر نمی کافی دیر تک باقی رہتی ہے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر جب اس میں جڑ نکل جائے تو یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کر کے یہ ہمارا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور لائک بھی کر رہے ہوں گے اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے. تو آج اب تک تو میں کئی ویڈیو میں کٹنگ لگانے کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور کامیاب کٹنگ آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں. آج میں قلم لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو ماضی میں لگا کے اس سے کامیابی سے ہمکنار ہوا ہوں, اور انشاءاللہ العزیز آج میں پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مالٹے کا بلکہ موسمی کا یہ ہمارا درخت ہے, بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پھل اس میں کافی لگے ہوئے ہیں. ایک یہ پھل ہے, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں دیکھیں ایک شاخ کے اندر 5 پھل ہے, یہاں 2 پھل ہے. تو اس طرح تقریباً 25-30 پھل اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہ درخت بہت چھوٹا سا, اس کا پورا تنا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا دبلا پتلا سا تنا ہے اور چھوٹا سا درخت ہے, لیکن اس میں 25-30 پھل اللہ کے فضل و کرم سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا زبردست پھل ہے اور اتنا خوش ذائقہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب میں اس کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں نے ایک شاخ کا انتخاب کیا ہے, یہ پینسل سے قدرے موٹا ہے ذرا سا, وہ جو موٹی پینسل ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہے. اب اس کے اندر اس کو میں نے چھیل دیا ہے, چھیلنے کے بعد اب میں اس میں ایروویلا جیل لگا رہا ہوں. پوری مکمل کارروائی دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اس وجہ سے میں نے چھیل کے پہلے ہی سے رکھا ہے. اب یہ ایروویلا جیل اس میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں فنگس نہ لگے. ایروویلا جیل کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پہ ناریل کا برادہ یعنی کوکوپیڈ, ناریل کا برادہ سے مراد اس کے چھلکے کا جو برادہ ہے, یہاں میں نے پانی سے بھگو کے رکھ دیا ہے. یہ ہمارے پاس ٹیشو پیپر ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں گرافٹنگ ٹیپ ہے اور یہ یہاں پہ ڈوری بھی ہے. تو جب جس کی ضرورت پڑے گی اس کو میں اسے استعمال کروں گا. وہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سینیٹائز بھی ہے. تو میں نے ابھی چھری سے چونکہ اس کی کارروائی کی ہے تو چھری سے کارروائی کرنے سے پہلے میں نے چھری کو سینیٹائز کر دیا تاکہ اس میں جراثیم نہ لگے. تو اب میں نے ایروویلا جیل بھی لگا دیا ہے, یہ دوسری کارروائی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد میں اس کی ٹیپنگ کروں گا. ٹیپنگ کرتے ہیں کے حوالے سے ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح اس کی ٹیپنگ ہوتی ہے. آپ اس کو دیکھیں. یہ آپ اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیشو پیپر ہے. اس ٹیشو پیپر کے اوپر میں تھوڑا سا یہ لے رہا ہوں کوکوپیڈ.
कोकोपीट को इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ। लगाने के बाद इसी कोकोपीट को मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। ये जैसे इसके ऊपर है, यहाँ पे लगा के इसको बांध देना है। अब ये जो लगा के मैं इसको बांधूंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि टिश्यू पेपर चूँकि बहुत नरम होता है तो ये फौरी तौर पे गल जाता है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से लगाना पड़ता है। अब इसको आप देखें कि इस तरह आप इसको लगाने के बाद जब तक आप इसको टेपिंग नहीं करेंगे, यहाँ इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टिश्यू पेपर इसलिए कि इसके अंदर नमी काफ़ी देर तक बाकी रहती है। अगरचे हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया, उसके अंदर भी नमी काफ़ी रहती है, लेकिन बावजूद इसके टिश्यू पेपर लगा देने से थोड़ा सा और बेहतरी आ जाती है। तो उसके अंदर मैंने और मज़ीद 3-4 टिश्यू पेपर ले लिया है, इसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ। इससे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नमी बाकी रहेगी। अब इसको आप सही तरीके से इसके ऊपर लगा दें, जिस तरह टेपिंग करते हैं इसी तरह आप इसको लगा दें। लगाने के बाद अब इसकी टेपिंग करनी है। ये हमारा ग्राफ्टिंग टेप है। इस ग्राफ्टिंग टेप से जब मैं इसको लगा दूंगा तो इसकी नमी जो है वो तादेर कायम रहेगी। उसमें खुश्क होने में उसको महीनों लग जाते हैं, तो इसलिए और महीने के अंदर ही हमारा ये जड़ निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इसलिए अब इसको मैं टेपिंग कर रखा हूँ। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ये 1 महीने के अंदर इसके अंदर से जड़ निकल कर आएंगे। तो जब जड़ निकल जाएंगे हमारा ये गोया ये कलम कामयाब होगा, तो मैं आप लोगों को उसकी कामयाबी दिखाऊंगा कि किस तरह हमारा ये कलम कामयाब हुआ है। इसको पूरी तरीके से टेपिंग करना है ताकि कहीं से हवा की गुंजाइश है इसके अंदर बाकी न रहे। तो जब पूरी तरह टेपिंग कर देंगे तो फिर ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर नमी भी काफ़ी देर तक कायम रहेगी, और इतने देर तक कम से कम कायम रहेगी कि जब तक हमारा ये इसके अंदर जड़ ना निकल जाए। तो जड़ निकलने तक अगर इसके अंदर नमी बाकी रहती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। गोया आपका ये सिलसिला, ये कलम का जो सिलसिला है ये कामयाब हो गया है। तो मैंने इसको टेप लगा दिया। अब इसको बारीक करके मैं इसी के अंदर इसी से बांध दूंगा। इसको पूरी तरह ढक दिया है। ढकने के बाद अब मैं इसको इसी से फोल्ड करके इसी टेप से मैं इसकी पूरे तरीके से इसको कस कर बांध दूंगा। इसके अंदर नमी बाकी है, अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर इसके अंदर से जड़ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब जब जड़ निकलें फिर भी आप छोड़ दें, कम से कम इसमें इसको आप 2 महीने तक छोड़ कर रखें। 2 महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से जड़ निकल जाता है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। गाहे गाहे अगर आप महसूस करते हैं बहुत सख्त गर्मी हो, तेज़ धूप निकल आए, तो फिर आप एक काम करें कि थोड़ा सा इंजेक्शन के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए इसके अंदर जगह जगह से थोड़ा सा पानी अंदर पुश कर दें, इंजेक्ट कर दें उसके अंदर। तो नमी में अगर कमी होगी तो ये नमी इसके अंदर फिर दोबारा आ जाएगी। अब इसको हमें करना क्या है कि अगर जब इसमें जड़ निकल जाए तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करके ये हमारा एक दरख्त तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी शाखें हैं। मैं इसके अलावा और भी इसके अंदर कटिंग लगाया, कलम लगाऊंगा। कलम में ये फ़ायदा होता है कि बड़े से बड़ा तने को आप कलम लगा दें, कलम लगाकर आप दूसरे साल ही इसमें फल खा सकते हैं। कटिंग चूँकि हमें छोटी सी शाख लेनी पड़ती है, बहुत बड़ी शाख होगी, मोटी शाख होगी तो उसकी कटिंग लगाना मुश्किल हो जाता है। वो कामयाबी के चांसेस 25% रहते हैं। लेकिन कलम में अगर आप इस तरीके से शाख को भी लेते हैं और लेकर अगर इसमें आप कलम लगाते हैं तो इसके कामयाब होने के भी 50 से ज़्यादा % चांस रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा है इसमें इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि जैसा ये मौसम है, बारिश का मौसम है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, बारिश भी गाये गाये हो रही है, तो ये हमें यकीन है 95% अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है और यकीन है कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी से हम कनार फरमाएगा। तो आप लोग ज़रूर बिल ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी यहाँ पे जो हमारे दरख्त हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा दरख्त है, ये बड़ा यूनिक किस्म का शरबती लेमन मैं इसको कहता हूँ। देखें बिल्कुल फूल से लदा फना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे फल लगेंगे, अभी इतने फल लगेंगे कि हज़ारों हज़ार की तादाद में, और इस तरह का ये फल होता है। और इसके बाद इसका कलर तब्दील हो जाता है, जैसा ये तब्दील हो रहा है। तो इसके अलावा ये हमारा है मीठे का पिछले दिनों आप लोगों ने काफ़ी इसकी पजीराई दी, मुझे काफ़ी आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया है। और ये हमारा यूनिक किस्म का लेमन है, सीडलेस लेमन है। इसको भी मैं अभी कलम लगाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।